علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ بول رہے ہیں؟ اللہ اظہر حسین قاضی بول رہا ہوں۔ ہاں، اظہر حسین قاضی بول رہا ہوں۔ او ہو اظہر حسین قادری بول رہے ہیں؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں محمد ذوالفقار بات کر رہا ہوں۔ کیا نام ہے؟ محمد ذوالفقار، مراد آباد سے۔ اچھا، فرماؤ صاحب کیا حکم ہے؟ بڑے آئے، آپ یہ سنائیے کہ آپ کے نمبر پہ بھی لکھوا دیا عبدالستار۔ اچھا، وہ تو آیا ہوگا ادھر، وہ سم ہوگی عبدالستار کے نام کی۔ اچھا اچھا، تو میسج میں تم نے لکھا ہے کہ اب رضا خانی ختم ہونے والی ہے؟ نہیں، اہل سنت والجماعت تو باقی رہے گا ہمیشہ۔ اہل سنت والجماعت جو ہے سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اہل میں جو سنت کہہ رہا والجماعت ہوں، نہیں، میری بات دراصل اہل سنت والجماعت ہے۔ ارے میں یہ بوجھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے میسج میں تمہارے نمبر پہ کہ رضا خانی اب ختم ہونے والی ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہ کہتے ہیں اب تو بریلوی مفتیوں نے بھی احمد رضا کا جو ہے رد کرنا شروع کر دیا ہے۔ ارے وہ تو اور بات سبوں جانے کیا کیا کرتا ہے۔ ابھی آپس میں بھی لڑائی چلے نا، دعوت اسلامی والا الیاس قادری ہے، اس نے اپنے بال مبارک کیسے بڑھوا دیا اپنے بال کو۔ میسج میں تمہارا نمبر کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے برابری کی اس نے، الیاس قادری نے۔ الیاس قادری کون ہے؟ یہ ہے نا پاکستان والا الیاس قادری، ہاں، جس نے اپنے بال کو پہلی بات تو یہ کہ بال مبارک الیاس قادری جو ہے ہماری جماعت کا کوئی معتبر عالم کوئی ہے وہ؟ ہاں وہی تو، لیکن اس کو کتنا بڑا مان رہے ہیں رضوی لوگ، مانتے ہیں اس کو، بہت سے کون مانتا؟ بہت سے رضوی مانتے ہیں۔ پیسے کے لالچ میں پیسہ دے رہا نا وہ بتا سکتے خیرات کا۔ ہماری جماعت کا وہ عالم اسے کہاں مانتے ہیں جو اسے الیاس قادری کو؟ یہ کیا ہے، جامع نہیں ہے، مراد آباد ہے نا، یہاں سے فتویٰ نکلا تھا اس کے بارے میں کفر کا کہ ہم عید کیوں نہ منائے رمضان شریف میں۔ تو ظالم بادشاہ نے مثال دی تھی کہ جب کوئی ملک کسی ظالم کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے تو خوشی مناتا ہے، تو ہم عید کیوں نہ منائے رمضان کے بعد۔ تو مفتی اعظم مراد آباد حضرت مولانا مفتی ایوب خان صاحب نعیمی نے جو ہے کہ فتویٰ دیا تھا اس کے خلاف کفر کا۔ اچھا، تو آپ جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کیا مانتے ہیں؟ ہم بھی مانتے ہیں، عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، فقیر تھے۔ اب جو ہے کہ انہوں نے ارے سن رہا ہوں، انہوں نے تو دیوبندیوں کو کفر کا فتویٰ لگایا، تو پھر تم ان کے دیوبندیوں کو پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ اب دیوبند والوں کو تو سب بریلی والے ہی مسلمان مانتے ہیں نا۔ آپ بھی تو مسلمان مانتے ہو دیوبند والوں کو؟ ہم تو نہیں مانتے۔ یہ فاضل جلیل قطب رامپور حضرت مولانا محب اللہ صاحب ندوی جو ابھی جیتے ہیں، یہ دیوبندی تو ہیں، ندوی ہیں، ندواسی تو پڑھے ہیں، ان کو تو سب نے مل کے ووٹ دیا نا، مسلمان سمجھ کے تو ووٹ دیا رامپور والوں نے۔ نہیں، تمہاری کہنا غلط ہے۔ انہوں نے مسلمان ہندو کا مسئلہ ہو، وہاں مسئلہ یہ آتا ہے، وہاں ہے سیاست بازی۔ تو پھر سیاست بازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہندو اور مسلمان کا جو ووٹ ہوتا ہے، جب الیکشن ہوتا ہے تو اس میں سائڈ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آگے چلنے کے بعد میں کہ اگر ہندو ووٹ دیتا ہوں وہ مسلمان کو کھلا دشمن ہے، انہیں ووٹ دیا ہوا دیا تو مسلمان سمجھتی ہے نا، روستوار والوں نے، بلاسپور والوں نے، رامپور والوں نے یہی سمجھ کے دیا کہ ہمارا مسلمان کھڑا ہوا ہے محب اللہ کا۔ ارے تم تو اس بات کا جواب دو نا کہ تم احمد رضا خان فاضل بریلوی کو کیا مانتے ہو؟ اب جو ہے کہ ہر بات نہیں مانتے، یہ ہے کہ جو بات ہے قاعدے کی مانتے ہیں، ہر بات تو صرف اللہ رسول کی مانی جاتی ہے۔ ارے تم یار اتنے جاہل آدمی ہو کہ تمہیں لے کر کے جو ہے دیوبندیوں اپنے آپ کو جو ہے تمہارے ساتھ میں شامل کر کے بریلویوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ میں کٹر سنی ہوں، میں اجمیری سنی ہوں، دیوبند والا نہیں ہوں نہ، میں بریلوی کہنے میں کون سا آ گیا تمہیں؟ نہیں، اہل سنت کہنے سے بس سنی کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہو۔ مفتی اعظم ہند نے منع کیا تھا علماء بریلی مت لکھو، علماء اہل سنت لکھو۔ حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب نے کتاب میں لکھا ہے واقعہ۔ ارے تم جو ہے بریلیوں سے بحث کرتے ہو، ریکارڈنگ بناتے ہو، ان ریکارڈنگوں حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب کے بھی تو خلاف ہو گئے بریلوی۔ سنو چینلوں پر ڈالنے کے بعد میں تمہاری ریکارڈنگ لگا کر کے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ بریلوی، اور تم جا رہے ہو۔ اب بریلی میں تو حضرت ہاشمی میاں صاحب کی مخالفت ہوئی تھی، وہ بھی تو سنی ہے ہاشمی میاں صاحب، ان کے خلاف اعلان کیا تھا نا، کیا ہے ہاشمی ہو، کیا ہے مدنی ہو، کیا ہے ہاشمی ہو یا اجمیری ہو،
हम उसे मुसलमान नहीं मानेंगे, मसले की हालत को नहीं मानेगा। तुम बरेलवियों के खिलाफ क्यों बोलते हो? तुम रिकॉर्डिंग में जब वो भी तो बोले, मुफ्ती शमशाद भोती वाले भी तो बोले बरेली के वो सुन्नियों के खिलाफ उर्फ आला हज़रत में। कौन से सुन्नी बोल रहे हैं? वो कह के गए थे कि क्या है हाशमी हो, क्या है मदनी हो, क्या है अजमेरी हो, क्या है बगदादी हो। मेरा सवाल सिर्फ तुमसे ये है, तुम बरेलियों से बहस करते हो और उन रिकॉर्डिंगों को उठाने के बाद में देवबंदी अपने चैनलों पर डालते हो। अरे वो बहुत से सुन्नियों की डाल देते हैं, देवबंद वाले भी। देवबंद वाले क्यों कर रहे हो? तुम या तो खुलकर तुम बरेलवी बनाओ या फिर खुलकर देवबंदी बनाओ। नहीं, मैं अजमेरी सुन्नी हूँ साहब, मैं कट्टर सुन्नी अजमेरी हूँ। हज़रत ख्वाजागान मुर्शिद हिंदुस्तान इमाम अहले सुन्नत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस्लाम फैलाया तो पहला एहसान तो उनका ही मानेंगे साहब हम। तो मैं भी तो कह रहा हूँ ना, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने ये कब कहा था कि ना तुम सारे फिकों की तरफ उड़ो। देखो जैसे इमाम रब्बानी मुजल्लिसानी सबसे बड़े मुजद्दिद थे, उनके नाम से कभी मसलक नहीं चला, मसलक इमाम रब्बानी, या उनके नाम से कभी सर हिंदी नहीं कहा गया कि सर हिंदी है, हम सुन्नी नहीं है सर हिंदी है। जैसे आज बरेलवी कहा जा रहा है ना, सर हिंदी कब कहा जाता है? जबकि सबसे बड़ा एहसान तो उनका है ख्वाजा गरीब नवाज के बाद हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह। अब तुम्हारे नंबर पे मैसेज क्यों आया? तुम्हारे नंबर पे रजा खानत बरेल खत्म होने वाली है। अरे पाकिस्तान का नंबर है वगैरह। जी जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तुम्हें तो खुद इस बात को सोचना चाहिए कि तुम्हारा नंबर लगाकर देवबंदी मजा ले रहे हैं यार तुम। अरे यार ये देखो, आप जानते हो आप पढ़े लिखे समझदार आदमी होने के बाद में तुम इस तरह की हरकतें तो अपने साथ करवा रहे हो कि तुम अपने आप को बदनाम करवा रहे हो, साथ में हमें भी बदनाम करवा रहे हो। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? ताजुल मुस्लिहीन आप जानते हो हजरत सुल्तान मुजाहिदीन सैयद हजरत तौक़ी रज़ा साहब देवबंद गए थे। बात क्या करता हूँ, तुम बात क्या करते हो? वो भी तो देवबंद गए थे। अब आप समझ नहीं रहे, उनकी भी तो मुखालिफत हुई थी, फिर उन्होंने अखबार में लिखा था कि अगर कौन सुल्तान मुजाहिदीन हजरत मौलाना सैयद तौक़ी रज़ा साहब। तौक़ी रज़ा तो खुद सियासी आदमी, तौक़ी रज़ा को बदल दिया क्या? तो वो गए तो थे ना देवबंद। ना तो वो सियासी आदमी और तो सियासत का खेल खेलता है ना। तो अब जामिया अज़हर भी तो वही मसला है। जामिया जमात वाले उसे कहाँ मानते हैं? नहीं तो जामिया अज़हर मिस्र भी तो लोग जाते हैं, वहाँ भी तो देवबंदी बरेली एलर्जी सब पढ़ते हैं जामिया अज़हर मिस्र में। देखो हमारी तुमसे गुजारिश इतनी है, अब देखो आप भी रामपुर के रहने वाले हो, आप कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। मैं हज़रत हाफिज़ शेख जमाउल्लाह रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह को मानता हूँ। वो फाजिल बरेलवी से काफी बड़े थे, ये खेल बहुत बड़े थे, वो फाजिल बरेलवी थे। तुम जबरदस्ती बरेलवी को बदनाम करवा रहे हो। हाफिज़ शेख जमाउल्लाह रामपुरी के नाम से कभी जश्न हुआ रामपुर में? बड़ा बात बताओ, तुम मोइनुद्दीन ख्वाजा अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हो तो मुझे बताओ, उन्होंने कभी ये कहा था कि तुम कौन से हर फिरके तक नहीं जाना है? कौन सी किताब में लिखा था ये? क्या तो तुम सारे फिरकों की तरफ चलना? नहीं, मतलब ये है कि बगैर किसी के कुफ्र देखे किसी को इस्लाम का खास करार थोड़ी दे सकते। तो अरे तो देवबंदी का कुफ्र तुमने ना देखा है? तुमने उनकी किताबें ना पढ़ी है? तो अब वो तो देखो, जो गलत है उसे हम गलत मानते हैं, उनकी किताबों में हो या इनकी किताबों में। उनकी किताबों में उनकी थानवी साहब के बड़े भाई ने किताब में लिखा है। मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूँ, उनकी किताबों में कुफ्र है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, थानवी साहब के बड़े भाई ने, मैं नहीं मानता ना, मैं बता रहा हूँ ना, थानवी साहब के बड़े भाई ने एक बात लिखी है, मैं नहीं मानता। कई बातें लिखी है वो उनके बड़े भाई ने, मैं नहीं मानता। वो आपको बता रहा हूँ, उनके बड़े भाई ने लिखा है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। तो मैं नहीं मानते, बहुत गलत बात। जो शब्बाशी के ऊपर कोई हो रही है भाई, नहीं ये गलत, आप भी गलत मानते हो ना इसको, इस बात को कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। चलो मैंने तुम्हारी बात को बड़ी बात करता हूँ, इसको तो आप भी गलत मानते हो ना कि हाँ ये गलत है। पेश करने का मतलब क्या होता? नहीं तो कौन पेश करने का मतलब ये होगा अगर हाँ वो कब्रों के अंदर अपनी नहीं, कौन पेश करता है? कौन पेश करता है? हम मिस्त्री का इसका मतलब होता है रात गुजारना। वो कौन पेश कर रहा है? की औरतों को कौन पेश कर रहा है? 1,00,000 अम्बिया 24,000 अम्बिया किराम है, सबके बारे में लिखा है, कुल अम्बिया किराम के बारे में लिखा है। तो कौन देख रहा है? कौन सा बुजुर्ग है जो देख रहा है कि अंदर जा रहे हैं कब्रों में? इस मसले में मैं कह तो रहा हूँ, जब सहाबा किराम ने नहीं देखी हमारे नबी की बीवियों को, सहाबा किराम ने नहीं देखा हमारे नबी की बीवियों को, तो ये कौन है ऐसे बुजुर्ग हैं? और नबियों के कब्र में उनकी बेटियां की आती है। नहीं, सहाबा किराम अजमईन ने कभी नहीं देखा हमारे नबी की बीवियों को, तो ऐसा कौन बुजुर्ग है तमाम नबियों की बीवियों को कब्रों में जाकर देख रहा है?
अच्छा एक बात बता, और शाबाशी करता हुआ भी देखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ था तो आपने इंतकाल होने से पहले हजरत फातिमा को बुलाया और कहा कि सबसे पहले मुझसे तुम वफात के बाद में सबसे पहले मुझे तुम मिलोगी, तो हजरत फातिमा कहाँ मिली? नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन ये मतलब तुम अलग बात कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं अलग बात कर रहा हूँ तो तुम मुझसे अलग बात बता रहे हो। तुम शाबाशी का जब मसला लेकर बैठे हो तुम ये बता देना कि जब ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, तो हजरत फातिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहाँ मिली थी? हाँ वो तो ये है कि जो इस बात पर तुम जवाब दो ना। हाँ बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर मान लीजिए कब्र में मिली थी तो एक बात बताओ तो क्या कहते हो हुजूर को ये भी तो मसला है ना, वो कब्रें खाली भी तो हो गई, निकालोगे नहीं वो कब्रें खाली भी तो हो गई ना। अगर ये मानते हैं कि वो अम्बिया किराम से मिलने मुलाकात अगर मानते हो तो कब्रें खाली हुई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र खाली हो गई। अब ये बताओ आपकी जब कब्र खाली हो गई तो फातिहा पढ़े कि नहीं पढ़े कब्रों पे जाके? हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत खदीजा कुबरा, उम्महातुल मोमिनीन जितनी भी है कुरान में अज़वाजुल उम्महातुन। देखो मैं तुमसे फालतू बात करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम क्लियर एक तरफ हो जाओ। नहीं आप ये बताओ हजरत मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को आपने वोट क्यों दिया? क्या तो पहले आप अपील करते थे कि देवबंदी है नदवी है इसको वोट मत देना, गैर मुस्लिम को ही दे दो वोट। तुमसे सिर्फ हमारा सिर्फ ये कहना है कि तुम एक पार्टी में रहो, हाँ देवबंदी में पहुंचो। आप लोग भी तो एक पार्टी में रहो। मुहिबुल्लाह नदवी साहब को तो आप दिखवा रहा हो, रामपुर के लोग मुझसे कह रहे हो कि तुम देवबंदी के साथ मिलो। आप लोग दो पार्टियों में हो, देवबंदियों के साथ मिलकर बरेल को बदनाम मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब जो खुद में रामपुर है क्या समझ के जिताया उनको? नदवा के रहने वाले थे, वो नदवा से पढ़ के आए।